کون ہے بابا؟ مرحبا لبیک. باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. میرا سوال ایسے یہ ہے کہ گھڑی اسلامی بہنوں کپڑا برتن وغیرہ دھون لے بے تحاشا پانی ہارنتی ہوں نہیں نیچے نہ سمجھ بچہ باتھ روم میں گھسی نے دیر تک پانی ہارنتا ان کی فکر نتی کرنتی ہوں نے گیزر جو کوسو پانی حاصل کرنے لے کری نے مائپ جو جمع شدہ ٹھنڈو پانی ہارنتی ہوں ان جیلے متی بھول عطا فرمائی دیو انشاءاللہ. یہ انہوں نے پوچھا کہ اسلامی بہنیں کپڑے دھونے میں بے تحاشا پانی بہاتی ہیں. گیزر کا گرم پانی حاصل کرنے کے لیے پائپ میں جمع شدہ ٹھنڈا پانی یہ بھی بہا دیتی ہیں. برتن دھونے، کپڑے دھونے، وضو کرنا ہے تو پہلے ٹھنڈا پانی ہو سردیوں میں تو وہ اس کو ایک دم وہ نل کھول کے در کر کے وہ نالیوں میں بہہ رہا ہے، یہ ضائع ہو رہا ہے ظاہر. اور اس کے بعد گرم پانی شروع ہوا تو یہ وضو کرتی ہیں یا اپنے برتن وغیرہ دھوتی ہیں. اسی طرح بچے حمام میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ دیر تک لگے ہوتے ہیں، پانی گراتے ہیں، اچھلتے ہیں، اس میں پھدکتے ہیں، اپنے اوپر بہاتے ہیں پانی، پھر گرتے ہیں تو روتے ہیں تو چیختے ہیں. تو یہ ادھر سے چیخ رہی ہے، پھر وہ چیخو پکار کا ایک مطلب ٹیون بنتی ہے اور پانی بہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کے لیے مدنی پھول. دیکھیے بلا حاجت بلا ضرورت پانی کا ایک قطرہ بھی بہانا یہ اسراف ہے. اور قیامت کے روز قطرے قطرے کا حساب دینا ہوگا. اب پانی کے زیادہ بہانے سے ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ آپ کی بجلی صرف ہوگی کیونکہ موٹر سے پانی حاصل کرتے ہیں عام طور پہ عمارتوں میں. جو لوگ ہاتھ سے بھر کے لاتے ہیں نا پانی وہ اس طرح نہیں بات ہے بے تحاشا، وہ اس وجہ سے کہ محنت پڑے گی بھر کر لانا پڑے گا. لیکن جو اس طرح جن کے گھروں میں پانی ہوتا ہے نا، بلڈنگز وغیرہ جو ہوتی ہیں، بڑی ٹینک ہوتی ہے اوپر، تو یہ بات ہے. تو سب کو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے. بلا ضرورت پانی نہیں بہانا چاہیے. جتنی ضرورت ہے اتنا نل کھولے، زور سے بھی نل نہیں کھولنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ پانی گرے. حسب ضرورت نل کھولے اور کپڑے دھوئیں. اسی طرح گیزر کے لیے جب گرم پانی چاہیے تو اس ٹھنڈے پانی کو اس طرح بے تحاشا نل کھول کر ضائع کر دینے کے بجائے ترکیب میں جو کرتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے جیسے کہ وہ بالٹی ہوتی ہے ٹھنڈا پانی اس میں لے لیتا ہوں تو اب وہ کچھ ٹھنڈا پانی آ جاتا ہے، پھر گرم شروع ہو جاتا ہے تو اب وہ ترکیب بن جاتی ہے. وہ ٹھنڈا پانی پھر کام آ جاتا ہے، بہت سارے کام آتا ہے ٹھنڈا پانی. پہلے نل نہیں تھے جب بھی تو لوگ پانی استعمال کرتے تھے، اور اب بھی جب بجلی گھنٹوں تک نہیں آتی اور پانی ختم ہو جاتا تب بھی تو بالٹیوں میں پانی استعمال ہوتا ہی ہے نا. بے شمار لوگ نہانے میں وہ بالٹی اور مگ ہی تو استعمال کرتے ہیں اب بھی. تو یہ پانی بالٹیاں بڑی بڑی رکھیں آپ، اس میں جمع کرتے رہیں، اسی سے برتن دھونے میں اور بہت سارے صاف صفائی میں بہت سارے کاموں میں وہ پانی آ سکتا ہے. تو پلیز تھوڑی سی سستی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ضائع نہ فرمائیں. اسی طرح بچوں کو بھی تربیت دیں کہ بچے واقعی نل کھول کر پوری پوری ٹانکی بہا دیتے ہوں گے جس سے پوری عمارت تکلیف میں آ جاتی ہوگی. تو موٹر بھی جب زیادہ چلتی ہے تو وہ بھی گھستی ہے، بعض اوقات موٹر جل بھی جاتی ہے اس پر زیادہ جب لوڈ آتا ہے تو پانی کفایت کے ساتھ استعمال کریں، اسلامی بہنیں بھی اور اسلامی بھائی بھی. اور بچے جب اندر جائیں تو ان پر کڑی نظر رکھیں، بلکہ ان کا کام خود کر دیا کریں. اب اتنے سے بچے ہوتے ہیں، اب اس کو اب ہاتھ دھونے کی بھی ہم تربیت دیتے ہیں تو بولتے ہیں جا بیٹا ہاتھ دھو لے. اب یہ اس کو بیچارے کو کیا ہاتھ دھونا آتا ہے، یہ دھر کر کے نل کھولے گا اور یوں تو یہ بیسین پر یوں چک کر پنجے پہ کھڑا ہو کر یوں ہاتھ ڈالے گا اور آ جائے گا.
जो थोड़ा बहुत मेल था ना वो पानी की वजह से घुल गया, अब वो घुल कर जो है वो इसी के पेट में जाना है। तो ये हाथ नहीं धुलते इस तरह बच्चे के। इस तरह खाने के बाद आप बोलेंगे कि बेटा हाथ धो ले, अब ये क्या धोएगा, इसको आता ही नहीं है बेचारा, पानी में हाथ डाल के आ जाएगा, 2-4 पतीले बहाकर पानी के, आपको तो परवाह ही नहीं इसकी किस तरह नल खोलता है। वो इसको थोड़ी जहमत आप करें, अभी जब ये ना समझ है जब तक, इसके दोनों हाथ पकड़ के आप बच्चों को तो खाने से पहले साबुन से हाथ धुलाना बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से कि बच्चे ज़ाहिर है कि हर चीज़ में हाथ डालते ही रहते हैं, दुनिया जहान के जरासीम इसके हाथ में होते होंगे, गंदगियों में हाथ डालते हैं, मेल में हाथ डालते हैं, मेले मेले हाथ होते हैं गंदे गंदे। अब ये खाते हैं फिर बोलते हैं इसके पेट में कीड़े हो गए। तो कीड़े नहीं हो तो क्या इसके पेट में फूल खिलेंगे क्या? अरे गुलाब के फूल तो खिलने से पेट में, कीड़े ही खिलेंगे। तो पेट भी दर्द करता है, पेट भी दर्द करेगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी, इम्कान है इसका। तो इसलिए मेहरबानी करके आप अपने मदनी मुन्ने को खाने से पहले खुद हाथ पकड़ें इसका, पहले अपने हाथ में साबुन लगाएं अच्छी तरह, फिर इसके नन्हे से हाथ पकड़कर इन नन्हे से हाथों को खूब साबुन से आप मलें। ये नहीं मल सकता, अभी इस काबिल नहीं है। अगर इस काबिल है तो फिर इसको मल मल के आप सिखाएंगे, बेटा यूं मलो, थोड़ा आप मल दो, थोड़ा ये मले, फिर इसको आप नल खोलें और इस तरह इसको बताएं, देखो ये धार है ना तुमको इतनी खोलनी है, इसको इस तरह प्रैक्टिकल करवाएं, खुद खोले, ज़्यादा खोल दे तो इसको बताएं देखो यूं नहीं और यूं खुलती है, धार छोटी खुलती है वगैरह, इस तरह धुलवाएं। इस तरह खाने के बाद भी अगर आप इसको धुलाएंगे नहीं ना हाथ खुद, तो ये अपने तौर पर चिकने हाथ ही लेकर आएगा वापस। फिर क्या ये आपके कपड़ों पर ही इसको पूछेगा, इधर हाथ लगाएगा, उधर हाथ लगाएगा, दीवार खराब करेगा, गुदड़ी खराब करेगा, सब जगह हाथ इसके हाथ तो पूछ जाएंगे, लेकिन बात नहीं बनेगी। तो आप ये आज का एक मदनी फूल कबूल कर लेंगे, अपने मदनी मुन्नों मुन्नियों को आप खुद अपने हाथों से साबुन लगाकर इनको हाथ धोना सिखाएं और अपने हाथ से शुरू में धोएं खूब। ये बेचारे मुन्ने मुन्ने बीमार बहुत हो जाते हैं, आए दिन इनकी बीमारियां जो है आपकी भी जान खा डालती हैं, लेकिन इसमें आपको एहसास नहीं होता कि इसमें कसूर आपका है। इनके दांत काले काले हो जाते हैं, आपको आपकी तवज्जो नहीं होती। अब इसको देते हैं आप लाके चॉकलेट, इसकी पसंदीदा ग़िज़ा चॉकलेट है, टाफ़ी खाता है, टाफ़ी खा के सो जाता है। तो ये जो मिठास है इसके दांतों पे चिपकी रहती है, दांत काले हो जाते हैं इसके। दांत साफ करने की ये नहीं मानता, मैं समझता हूँ बच्चे नहीं मानते, लेकिन इनको बेला कर फुसला कर किसी तरह भी ज़बरदस्ती इनके दांत साफ करवाने। खाली दांत कालों का मसला नहीं है ना, जरासीमी तो बनेंगे ना जब ये ग़िज़ा पे रहेगी, गले में इसकी चिकनाहट जो ये सड़ेगी, तो रात भर ये सोया, ये 12-12 15-15 घंटे तो सो जाते हैं बच्चे, तो ये इसके गले में फिर दर्द, तो आए दिन फिर ये गले में दर्द, नज़ला, खांसी होता ही है ना इनको। तो ये क्यों होता है? टाफियाँ आप छुड़ा नहीं सकते इसको। फिर ये खाते हैं वो गंदे गंदे चिप्स खाते हैं, आलू के तले हुए, सड़ा हुआ तेल, बिल्कुल थर्ड क्लास। बाजार की चीज़ें ये खाली लेबल फर्स्ट क्लास होता है, बिल्कुल ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत खूबसूरत लेबल होता है, बाकी अंदर आइटम उमूमन, मैं जनरल बात करता हूँ, कोई ऐसा मतलब है ना कि उम्मत का हमदर्द हो और असली घी में तल के अगर ये चिप्स खिलाता हो, उम्दा आलू, और पल्ले से नुकसानात पेमेंट करता हो तो कह नहीं सकते अपने, लेकिन आम तौर पर इनको कमाना होता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।